सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। मस्तूआणा साहब दे विच मुख मंत्री भगवंत मान ने रखा मैडिकल कालेज का नींह पत्थर। किसानों को मुआवजा देने वास्ते हरसिमरत कौर बादल ने वित्ती पैकेज मंगया। पठानकोट दे विच नैशनल हाईवे ते मिलिया हैंड ग्रनेड। संसद दे विच कांग्रेस ने काले कपड़े पा के कीता महंगाई का विरोध। पंजाब दे विच भी होए रोस मुजाहरे। ते राघव चड्ढा ने MSP गारंटी के उत्ते लियांदा बिल, कहा गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन ते नहीं होया काम। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। संगरूर लागे मस्तूआणा साहब दे विच अज पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों नवें बनने वाले मैडिकल कालेज दा नींह पत्थर रखिया गया। नींह पत्थर रखण तो बाद उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च महीने तक यह कालेज बन के तैयार हो जाएगा ते इत्थे क्लासां लगणियां शुरू हो जाणगियां। नींह पत्थर रखण तो बाद भगवंत मान हलका धूरी विखे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वालों बादल परिवार से निशाना विन्निया गया। निशाना विन्नदे हुए उन्होंने कहा कि 25 साल तक राज करने वाले हुण किधर गए। पुरानियां सरकारां ने पंजाब का सारा ढांचा बिगाड़ दिता है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी ते भरोसा करके अपना फर्ज निभाया ते हुण फर्ज निभाउण दी वारी साडी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को गारंटियां पूरियां होने का इंतजार है तो लोग काले पाए हुए हैं कि छेती छेती सरकार वालों सारे काम कर दिते जाण। उन्होंने कहा कि लोगों ने काले पैण का कारण यह भी है कि पंजाब की जनता ने पहलां बहुत धोखे खाधे ने तो हुण लोग चाहुंदे ने कि जल्दी तो जल्दी पंजाब ठीक हो जाए। भगवंत मान ने कहा कि असीं पंजाब नूं ठीक करने विच लगे हुए हाँ। संत बाबा बहादुर सिंह जी विद्या के संत मन्ने गए ने। उस जमाने च वो पढ़ाइयां जिहड़ियां असीं अज भी नहीं अफोर्ड करते या पढ़ते, उन्होंने उस जमाने च कीतियां। उन्होंने विद्या का दान वंडिया लोगों नूं कि भाई पढ़ो, बच्चों नूं पढ़ाओ, भविख दे विच विद्या ही काम आऊगी। आने वाले दिनों च आने वाले समय च वो बंदा वड्डा नहीं होगा जिहदे कोल जमीन ज़्यादा है ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। हरसिमरत कौर बादल वालों पंजाब के मुद्दे संसद दे विच उठाउण ते श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने उन्हां दा धन्नवाद कीता है। सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ मुसीबत आई हुई है। सर, आप जानते हैं कि कुछ समय पिछले क्रॉप में जब वीट था तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सुकड़ गया, उसकी आउटपुट कम हुई और जब उसको एक्सपोर्ट करके 2 पैसे मिलने थे तो सरकार ने बैन लगा दी। अब सर दूसरी क्रॉप आई है तो बरसात करके इतना बड़ा बाढ़ आ गई है सर कि उधर लगता है कि खेत नहीं, अब वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, उसका सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले सर अब नरमा जो कॉटन क्रॉप है लगातार 3 साल उसमें बीमारी लग रही है, कभी सुंडी कभी सफ़ेद मच्छर, और इस करके किसानों को पली पलाई फसल को उनको अपरूट करना पड़ रहा है। सर इस बार हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंगी की फसल आप बीजिए और आपको 7,225 का आपको MSP में सरकार खरीद करेगी। लेकिन इतनी दुख की बात है सर कि मूंगी की 4 लाख टन का जो उनका अब क्रॉप आई है उसमें से 10% भी सरकार ने खरीद नहीं करी और 90% किसानों को MSP के नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को 5-6 हज़ार में बेचना पड़ा है। और सर एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी, एक तरफ से MSP नहीं, गरीबों के मकान बाढ़ में रुल गए हैं, मजदूरी सारी खत्म होगी। और हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के किसानों से बिना बात किए, उनकी बात तक नहीं पड़ी, अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी फैल रही है। और यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, वो जाके मदद हम लोग कर रहे हैं
लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करती हूं कि केंद्र इस बारी किसानों की बांह फड़े, और ये किसान जो देश का पेट पालने का सबसे बड़ा योगदान डालता है, आप पंजाब के किसानों को कोई बहुत बहुत धन्यवाद। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਮਟਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਮਟਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਚੀਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਭਦਰੋਇਆ ਮੋੜ ਤੇ NH ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ईंट बोरे लगा रहे हैं, इसको स्लिप कर देना है। बाकी रोड जो है साइड से चलता रहेगा। इसकी सूचना जो है ना एडिशनल SP साहब नूरपुर और SP साहब कांगड़ा को हमने मोबाइल फ़ोन से दे दी है। की लगता है जिंदा है ये ग्रेनेड जो है वो जिंदा पोजीशन में है, लेकिन इसका सेफ्टी जो है वो निकल चुका है, गल चुका है। अज तो 2 साल पहला भी इतने दे थोड़ी पहाड़ी के उपर जो इसी तरह का ग्रेनेड एक मिलिया सी, वो भी इसी तरह का था। तो अज फिर भारी बारिश होने के कारण जो है मिट्टी में से निकल कर बाहर आ गया होगा। काफ़ी साल पहले हो सकता है यहाँ पर उग्रवादी ठहरे होंगे तो उन्होंने यहाँ छोड़ दिया होगा या रखे होंगे, इस करके नीचे आ गया होगा। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ED ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲੀ ਪੰਤੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने बहुत धूमधाम से एक घोषणा करी थी कि एक गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन देश भर में चलाई जाएगी, जिस ट्रेन के माध्यम से 11 दिन के भीतर इस देश के कई बड़े गुरुद्वारा साहब को जोड़ा जाएगा और संगत 11 दिन के अंदर अमृतसर से शुरू होने वाली उस यात्रा को अमृतसर में समाप्त कर पाएगी। इसका स्वागत भी सिख संगत ने किया था। दुख की बात यह है कि अब जो रिपोर्ट से मालूम पड़ रहा है कि शायद उस प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन के जो अनाउंसमेंट आप सबने करी थी, उस अनाउंसमेंट के संदर्भ में अभी क्या प्रोग्रेस सरकार की ओर से उस विषय में की गई है? Support Price Guarantee Bill 2022, Sri Raghav Chadha to move for leave to introduce the Minimum Support Price Guarantee Bill 2022. सर, आज मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और खास करके पंजाब जिस सूबे से मैं आता हूं, सूबे के किसानों की ओर से MSP को कानूनी गारंटी, लीगल गारंटी देने के लिए और स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार MSP की कैलकुलेशन हो, उसके लिए आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल
to entitle every farmer the right to guaranteed minimum support price for his crops or agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Raghav Chaddha. Sir, I introduce the bill. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਫ ਰੋਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ GST ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 11 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ GST ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, CBDI 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬ੍ਰੌਡਰ ਮੀਨਿੰਗ which will include a sarai even if it is located outside the boundary wall of a religious place in the surrounding area but managed by the same trust and management। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ SGPC ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ GST ਲੱਗੀ ਸੀ 12% ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਵੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂ GST ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡੇ GST ਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ GST ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੂਨਾ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੜਿੰਗਾ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਗਵਾੜੇ, ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1/1/2023 ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ ਰੂਲਸ 1960 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 4 ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀਆਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2023 का स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हो गया है। स्पेशल समरी रिवीजन का मतलब ये है नए वोटर्स जो वोटर सूची अपना जो भी है साडा उसनों दुरुस्त करना, नए वोटर्स ਨੂੰ जोड़ना या कोई किसी का नाम कटना है वो कटवाना विद लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स एंड साथ ही साथ इस बार आधार कार्ड से जोड़ने की ਜਿਹੜੀ भी प्रक्रिया शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों उसनों फील्ड स्तर तक लेके जाना ऑलरेडी काम चल ही रहा है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.50% ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 4.9% ਤੋਂ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%. And the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%.
The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।